बैठ के सतगुरु जी की संगत दे विच बैठ के अमृत बाणी का कीर्तन सरवण कर रहे संगत जी, वाहिगुरु अकाल पुरख जी की बख्शिश मेहर रहमत सतगुरु जी की कृपा का सदका सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ये वडभागा समा प्राप्त होया है। गुरबाणी दे विच इस तरह संगत विच बैठण नूं महाराज ने बड़ा ही चंगा आख्या, बड़ा ही चंगा आख्या, बड़ा सलाया है। ते जिहड़े बंदे गुरु की संगत विच बैठदे ने, कथा कीर्तन सुनते ने, उन्होंने भी महाराज ने बड़ा सलाया तो बड़ा चंगा आख्या ते बड़ी महाराज ने वर दिते जी, उन्होंने बड़ियां असीसां दित्तियां ने सच्चे पातशाह जी ने। वाहिगुरू जी की बख्शिश का सदका आपां नूं सारिआं नूं ये बड़ा सोहना समा प्राप्त होया। वाहिगुरू जी की मेहर का सदका, इसलिए बड़े प्यार नाल सारे कहो जी श्री वाह। धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहब, धन श्री गुरु अर्जन देव साहब, धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहब, धन श्री गुरु अर्जन देव साहब, धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहब, धन श्री गुरु अर्जन देव साहब, धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहब, धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहब, धन श्री गुरु अर्जन देव। जिथे बड़े बेअंत रागी जथियां ने बड़े ही प्यार दे नाल सहत निष्कामताई दे अमृत बाणी का कीर्तन करके अपने पुन वधाए हैं। क्यों? सतगुरु जी की हजूरी विच बैठ के निष्कामताई नाल प्रेम दे नाल कीर्तन करन दे नाल पुन वधदे ने। पुन कल मह एहो पुन गुण गोबिंद गाहे। कलयुग दे विच बहुत वड्डा पुन है वाहिगुरू अकाल पुरख परमेश्वर दे गुण गावणे जी, गुण गावणे ते फिर दूजियां नूं सुणाउने जी, बड़ा वड्डा पुन है जी। जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवे हर पुन केरी राम। बस यही है भी इस काम नूं एक ते ध्यान नाल करना ते दूजा प्रेम दे नाल करना है ते निष्कामताई दे नाल करना है। जिहड़ी कामना है ना वो खलारा पा दिंदी है जी। इस मार्ग दे उत्ते खिलरिया होया मन जिहड़ा ना जी, वो प्राप्ति तो वांझिया रह जाता है। किसी बर्तन दे विच असां कोई चीज़ पाउणी है जी, ते बर्तन टुटा जी, 4-5 टुकड़े उहदे होए पे, किस तरह उहदे विच चीज़ समाएगी। किसी कपड़े दे विच कोई वस्तु पावनी है तो कपड़ा पाटा जी लीरो लीर होया पिया, किस तरह उहदे विच वस्तु समाएगी। सत संगत करदियां करदियां इस टुटे होए नूं, खिलरे होए नूं, खंड खंड होए मन नूं जोड़ना है गुरु जी की कृपा दे नाल, बख्शिश दे नाल। फिर वस्तु इहदे विच टिकेगी जी, टिकेगी वस्तु जी। टुटे होए दे विच नहीं कुछ टिकेगा जी। ये सत संगत जोड़न वास्ते है, जोड़न वास्ते है। तो जदों कोई गुरु का प्यारा प्रेम दे नाल परमेश्वर दे गुण गाउंदा, उहदे फिर पुन वधदे जी। हुण तुसीं इत्थों सारे सोचो कि ये जिहड़ा काम है ये अपनी लोड़ नूं करना, ये किसी नूं एहसान नहीं करना जी, किसी नूं एहसान नहीं करना जी। आपां नूं लोड़ हैगी आ। पंडित वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे ने जी, 18 पुराण लिखे। जिहड़े उन्होंने ग्रंथ लिखे ने उन्होंने नाम पुराण है जी। सतयुग तो लैके बड़े बड़े विद्वानां ने ग्रंथ लिखे, वक्रे वक्रे युगां दे विच जो उन्होंने अनुभव होया। 4 वेद ने, 6 शास्त्र ने, 18 पुराण ने ते 27 सिमरतियां इत्यादि बड़े ग्रंथ ने जी, जिहड़े इस देश दे विच मन्ने परमन्ने हुए ग्रंथ ने जी, जिन्हां नूं पढ़िया जांदा, जिन्हां तो लोग लाभ लैंदे आ। ते पंडित वेद व्यास जी नूं किसी बंदे ने पुछया भी पंडित जी तुसां 18 पुराण लिखे आ
ਤੇ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸੋ ਕੀ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ 18 ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਪੰਡਿਤ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ, ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਪੰਡਿਤ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ 18 ਪੁਰਾਣ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 18ਵਾਂ ਪੁਰਾਣ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾਨਕ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਿਖੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਟਾਦਸ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂ, ਅਸ਼ਟਾਦਸ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂ, ਅਸ਼ਟਾ 8 ਤੇ 10 18। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਸੁਣ ਲਾ, 18 ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 18 ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਆ, ਭਾਵ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸ਼ਟਾਦਸ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂ ਵਿਆਸਸ, ਅਸ਼ਟਾਦਸ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂ ਵਿਆਸਿਸ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨ, ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ ਪੁੰਨ ਪਾ ਪਾਏ ਪਰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ ਪੁੰਨ ਪਾ ਪਾਏ ਪਰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ। 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਪੁੰਨੀ ਲੋਕ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ।
ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਬਾਬੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਸਾਜ਼ ਫੜੋ ਤੇ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ। ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, ਗਿਆਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇੰਨੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਸਹਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਕ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਛੁਹਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਸ਼ਗਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ 2 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਸ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲਾਗੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਜੋ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਤੇ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਚਲਦੀ ਬੜੀ ਜੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਮਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਘਰ ਆਇਆ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘਰੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਨੇ ਭੇਜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਜੀ।
ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਤ ਬਚਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਦੀਰਘ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕਹੇ। ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਜਾਣ ਕੇ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਨਿਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਨ ਹਨ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ, ਭਾਵਨਾ, ਸਾਵਧਾਨੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਰੂਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਏ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਕੋ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ 100 ਕੋ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਫਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ 4 ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਵੀ ਸਨ ਜੀ। ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਨ ਉਹ ਬੰਦੇ। 4 ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਕਾਨ੍ਹਾ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ, ਬੜੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸੁਣਾਓ ਖਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ ਜਿਨ ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੋਹੀ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ ਜਿਨ ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੋਹੀ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਪੂਰ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਿਲ ਜੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਛਾਲ ਮਾਰੂਗਾ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਛੱਜੂ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਉਹ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਤੇ ਹਵਾ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉਹ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵੇਚੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਣਕ ਬੀਜੇ, ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰ ਜੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ। ਹਵਾ ਨਾ ਦੱਸੋ ਜੀਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਮਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੇ ਭਲੇ ਜੋ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਮੋਏ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੇ ਭਲੇ ਜੋ ਜੰਮਦੇ ਮੋਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ। ਨਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੰਮਦੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜੀਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਈ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਂਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਡੇਰੀ ਜਿਹਤੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਝੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਝੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਿਉਂ ਭੱਜਾ, ਰੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਲਟ ਗਈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ, ਚਾਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਹ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰੇ, ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ ਰਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਉਚਰਾ ਹਰ ਜਸ, ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਤਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੇ ਘਾਟ ਨਾ ਬਾਦ ਕਰੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਆਪ ਤੇ ਘਾਟ ਨਾ ਬਾਦ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਮੂਰਖ ਪਛਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਕਰਨਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੀ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਆਪੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪੇ ਪਾਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ 17 ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਗਲਤੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਆਦਿ ਸੱਚ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਸੰਥਾ ਲਏਗਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਸਮਝਾਏਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਧਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਕਰਨਾ ਮਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੜੇ ਵਾਲਾ ਔਂਕੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੀ।
ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਤੇ ਘਾਟ ਨਾ ਬਾਧ ਕਰੇ। ਆਪ ਤੇ ਘਾਟ ਨਾ ਬਾਧ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਮੂਰਖ ਪਛਤਾਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋਵਾਲ ਆਪਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲਿਆਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਚਿਮਟੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੁਟੀਆ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੋਰੀ ਰੋਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗਾਂਹ ਪੁਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਖਿਆਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੀੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਆਦਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਪਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੰਥ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ,
जिस देश में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश नहीं है, मेरा ख्याल कोई देश नहीं होएगा जी। हर देश में गुरु नानक साहब जी की बाणी पढ़ी जा रही है, तो दिनों दिन वाधे पै रहे ने। बहुत सारे मुल्कों के उत्ते गुरु ते सिखां का बड़ा बड़ा प्रभाव है जी। तो बड़े बड़े दुनिया के देशों के उत्थों की राजनीति में सिख भाईवाल ने जी, बड़े बड़े अहुदियां के उत्ते। हैरानी की गल, दुनिया का किड्डा वड्डा देश कनेडा, उत्थों का रखिया मंत्री सिख है जी। वेखो जी, हाँ जी, इस तरह गुरु के सिख संसार च फैल गए ने। तो तुसी वेखियो समा आएगा तो गुरु के सिखां दे चार चफेरे झंडे झोलणगे जी गुरु घर दे। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रताप दिनों दिन वध रहा तो वधी जाना जी। हाँ जी, सारे संसार च धर्म का राज होएगा, बाणी का प्रचार होएगा, गुरु का लंगर चलेगा, तो कीर्तन होणगे, लोग मौजां लैणगे जी, आनंद मानणगे। हुण रोटी तो कई तरसदे फिरदे आ वेख लो, मायाधारी इत्थे लोग जहाज भजाई फिरदे जी। राजनीतिक लोगों ने पता नहीं कितना कुछ बना लिया लुट लुट के। सरकारी अंकड़े आ 20 करोड़ तो वध लोग इस देश में आ जिन्होंने 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती जी। हाँ जी, वेखियो हाँ तुसीं महाराज की किरपा नाल जदों चार चफेरे जिथे गुरु के प्यारे बैठे भुखा नहीं कोई रह सकता, लंगर दिन रात ही चलते हैं। हाँ जी, गुरु घर की मर्यादा है। सो जिथे बाणी का प्रचार चार चफेरे, उत्थे गुरु के लंगरां का किड्डा वड्डा प्रताप है। दुनिया भर विच सतगुर की बड़ी बख्शिश है, मेहर है। आखो गज के धन गुरु अर्जन देव साहब जी। समा बहुत हो रहा, गल्लां तो बड़ियां चेते आ रही ने। सच्चे पातशाह मेहर करन, बख्शिश करन। ते धन गुरु अर्जन देव साहब जी की जो एडी वड्डी शहीदी है, कुर्बानी है, परोपकार है, उहदे अगे असां सदा ही हथ जोड़ के ते सीस नवा के ते हिरदे विचों आखना धन गुरु अर्जन देव साहब जी, धन गुरु अर्जन देव साहब। साडे वर्गे गरीबड़े जे बंदे जिहड़े, हाँ जी, ते महाराज ने वेख लो ऐसी कीर्तन की दात सिखां नूं दित्ती, साडे वर्गे गरीबां लोकां नूं भी मौका मिल गया जी। हाँ जी, सच्चे पातशाह की बाणी गायन करन दा किड्डा वड्डा आनंद है, किन्नी इज्जत मिलती है, किन्ना सत्कार मिलता, किन्ना प्यार मिलता है। हाँ जी, भाई अमरदीप सिंह हुणे बैठे ने, वेख लो, पुछो इन्होंने जो बाहर संगतां सददियां किड्डे मोटे मोटे लिफाफे लोग जिहड़े वाजे ते रखते हैं जी। ये बाणी का प्रताप ही आ, नहीं तो 10 रुपये नहीं किसी नूं देण नूं जी करदा जी। महाराज ने ऐसियां पातशाहियां दित्तियां अपने सिखां नूं। हाँ जी, अपने आप संगतां अगे पिछे सब कुछ लई फिरदे आ जी। ये गुरु अर्जन साहब जी की बख्शिश मेहर, सच्चे पातशाह की कृपा जी। गुर अर्जन जोत रूप हरा गुरु नानक कहावे छेती कहंदा होगा। गुर अर्जन, गुर अर्जन, गुर अर्जन, गुर अर्जन, गुर अर्जन पिख हो नै। गुर अर्जन पिख हो नै। गुर अर्जन पिख हो नै। गुर अर्जन, गुर अर्जन, गुर अर्जन, गुर अर्जन, गुर अर्जन, गुर अर्जन, गुर अर्जन पिख हो नैन। गुर अर्जन पिख हो नैन। गुर अर्जन, गुर अर्जन, गुर अर्जन, गुर अर्जन, गुर अर्जन पिख हो नैन। गुर अर्जन पिख हो नैन।
ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਪਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਮਿਲਾਇਓ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ। ਅੰਗਦ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ। ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਸ਼ਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮਹਿੰਦੀਓ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ। ਮੂਰਤ ਪੰਜ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਿਖੋ ਨੈਣ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਖੋ ਨੈਣ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਖੋ ਨੈਣ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਖੋ ਨੈਣ। ਮੂਰਤ ਪੰਜ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਖੋ ਨੈਣ। ਮੂਰਤ ਪੰਜ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਖੋ ਨੈਣ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਖੋ ਨੈਣ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਖੋ ਨੈਣ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਮੂਰਤ ਪੰਜ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਖੋ ਨੈਣ। ਮੂਰਤ ਪੰਜ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਖੋ ਨੈਣ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਖੋ ਨੈਣ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਖੋ ਨੈਣ। ਅਰਜੁਨ ਵਿਖੋ ਨੈਣ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਖੋ ਨੈਣ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਖੋ ਨੈਣ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਖੋ
ਵੇਖੋ ਨੈਣ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵੇਖੋ ਨੈਣ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵੇਖੋ ਨੈਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਸੇ ਕੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਏ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਜੀ, ਡਿਊਟੀ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵ ਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁੜਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਭ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਉਂਝ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਪੌੜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਪੌੜ ਬੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਿਓ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਉਹ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ, ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੇ। ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ। ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ, ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ, ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਕਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ
ठंडा जल पानी निंबू वाला जिहड़ा वो प्रेमी तैयार कर रहे हैं। सारिया संगतां ने छक के जाना है कि महाराज दे शहीदी दिहाड़े ते मर्यादा है छबील दी। हाँ जी, इस वास्ते संगतां वास्ते जल पानी तैयार है। भाई साहब ने एक शब्द सुनाउणा जी ते नाल ही आनंद साहब जी का कीर्तन। भाई कुलजीत सिंह जी दरोबी वाले चलो एक शब्द वो भी सरवण कराउणगे ते जे ते संगतां छेती जाना फिर जल पानी छक के जिहदा चित करे महाराज मत्था टेको आग्या लाओ तो जल पानी छको चलो। तो जिन्हां ने शब्द सुनना वो बैठो। बहुत बहुत शुक्र है, धन्नवाद है धन धन श्री गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी का ते गुरु घर दे कीर्तनियां दा। बेअंत रागी जथिया ने बड़ा ही सोहना कीर्तन किया। सच्चे पातशाह की मेहर है। भाई अमनदीप सिंह जी होनी, भाई सुखबीर सिंह जी सवेर दे ही इत्थे ने जी। सवेरे बापू जी की याद विच पाठ संपूर्ण होए। बापू जरनैल सिंह जी जिन्हों ने बड़ा लम्मा समा इत्थे सेवा की। सो नाल ही पाठ आरंभ होए। भाजी एयरफोर्स वाले जिहड़े रोजाना ही आके कीर्तन करते सन, सेवा करते सन। अगले बुधवार उन्हों की याद च पाठ संपूर्ण होएगा। सो सवेरे भी कीर्तन किया, दिन भी इकट्ठे रहे, हुण भी कीर्तन की हाज़री भरी तो संगत विच बैठे ने। ये जिहड़ी संगत महापुरखों की हो जाती है ना, उहदा असर बड़ा महाराज की बख्शिश नाल रहिंदा जी। हाँ जी करदा भी संगत विच बहिए, हर जस सुणीए, कथा कीर्तन सुणीए, चंगियां विचारां सुणीए, मन नूं चंगियां लगदियां ने। नहीं तो विद्वान पुरुष गुणी पुरुष अपनी हाज़री भरते तुर जाते हैं जी। पर जिन्हों ने महापुरखों की संगत की उन्होंने च टिकाव होंदा, सहज होंदा है। सच्चे पातशाह मेहर करन, बख्शिश करन गुरु जी, ते इस तरह जुड़न का बल बख्शिश करन। जे तो संगतां का जान का फुरना फिर तो मत्था टेको तो खुशी महाराज तो लो तो जल पानी छको। तो सिजे से शीना जी का घर बहुत दूरों सब तो पहला उठे ने जी। हाँ जी, सब तो पहला शीना जी उठिया तो शीना जी के घर तुर के डेरों जाना तो 5 मिनट च बंदा जा सकता जी। इन्ना घर इन्हों का दूर है कि 5 मिनट च इन्हों के घर चले जाइदा जी। हाँ जी, वेखो शीना जी किड़ी छेती छाल मार के उठिया। हाँ जी, साढ़े साथी ने नाल रहिंदे ने, बड़े प्रेम नाल सेवा करते हैं। जिन्हों ने 50-50 मील तक जाना नहीं तो अजे वो बेचारे बैठे ने जी अजे जी। हाँ जी, आखो गज के सारे सिरी वाह। सो जिन्हों ने दूर जाना उन्होंने खुशी है, जल पानी छको जा सकते हैं, महाराज को खुशी लो। सच्चे पातशाह आया सफला करन जी। 2 मिनट च शब्द पढ़ के फिर फतेह बुलावांगे। सुखबीर सिंह जी आवाज नहीं लगती। सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवार, चौके चौगिरद हमारे। गुर का शब्द रखवारे, चौके चौगिरद हमारे। गुर का शब्द रखवारे, चौके चौगिरद हमारे। राम नाम मन लागा, राम नाम मन लागा। राम नाम मन लागा। जामल जाए कर पागा, जामल जाए कर पागा। गुर का शब्द रखवारे, चौके चौगिरद हमारे। गुर का शब्द रखवारे,
ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ मेरो, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ मेरो, ਤੂੰ मेरो ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ मेरो ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ करे मन निर्मल, बंधन काट करे मन निर्मल। पूरन पुरख विदाता, पूरन पुरख विदाता। गुर का शब्द रखवारे, चौके चौगिरद हमारे। गुर का शब्द रखवारे, चौके चौगिरद हमारे। रहाओ नानक प्रभ अविनाशी, नानक प्रभ अविनाशी। ताकि सेव न बिरथे जासी, ताकि सेव न बिरथे जासी। आनंद करहे तेरे दासा, आनंद करहे तेरे दासा। आनंद करहे तेरे दासा, जप पूरन होए आसा, जप पूरन होए आसा। गुर का शब्द रखवारे, चौके चौगिरद हमारे। गुर का शब्द रखवारे, चौके चौगिरद हमारे। नानक प्रभ अविनाशी, नानक प्रभ अविनाशी। ताकि सेव न बिरथे जासी, ताकि सेव न बिरथे जासी। आनंद करहे तेरे दासा, आनंद करहे तेरे दासा। आनंद करहे तेरे दासा, आनंद करहे तेरे दासा। जप पूरन होए आसा, जप पूरन होए आसा। पूरन होए आसा, जप पूरन होए आसा। गुर का शब्द रखवारे, चौके चौगिरद हमारे। 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 सच्चे पातशाह जी के चरणों में अरदास बेनती है जी। गरीब नवाज पातशाह जी आप जी के हजूर हाजरी भरदियां बड़ियां भुल्लां होईयां, आप जी ने बख्श लेना जी, बख्श लेना। साडी सारियां दी हाजरी महाराज दर ते प्रवान करो जी। अगों वास्ते समत बख्शो जी। जैसे कैसे तुहाडे हाँ आप दे बनाई रखो सच्चे पातशाह। नाम दान इशनान शरदा भावना प्रेम भगती सेवा सिमरन दा बल बख्शो सच्चे पातशाह।
ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ